Praise the Lord. So good to have you and to meet you in through this video. Such a joy to share the word of God. మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా కలుసుకుంటాం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామంలో మీకు శుభములు. గ్రీటింగ్స్ టు యూ ఇన్ ద ప్రెషియస్ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. So before we get into the word of God and today's special word that God has given to us, a very small and quick prayer. Precious Father, thank you so much, Lord, for your special grace and your mercy, Lord. Thank you, Father, Lord, that we could meditate and do this Bible study, Lord. Father, let your presence be richly felt in our lives and help us to have reverence towards you. And whatever is your word to us, speak to us through your Holy Spirit, God. Lord, I pray that, Lord, you cover me, my mind, body, and my spirit with your precious blood, Jesus Christ. And please to bind all the powers of darkness, all the hindrances, all the technical glitches. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So we are going to continue fourth chapter, Luke's fourth chapter, from 31 verse onwards until Luke's fifth chapter, 11th verse onwards. So quickly, Jesus had been in the synagogue, and when he opened the scroll of Isaiah, he read Isaiah 61, 1-3, and that's what he said. This scripture, this prophecy has come true in your midst. That is the Spirit of the Lord was upon him to preach the good news to the poor and to set the captives free, to heal the blind, to heal the sick, and to release those who are in bondage. యేసు ప్రభువారు సినగోగులో ఆయన ఊర్లో నజరేతు ఆయన యొక్క ఊర్లో మందిరంలో ఆ యొక్క ఏషియా రాసిన ప్రవచనాన్ని చదివి ఇది మీ మధ్యన నెరవేర్చబడింది. మెస్సయాకు సంబంధించింది. దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించుటకు ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉంది అన్న ఆ యొక్క ఏషియా 61:1-3 వచనాల వరకు ఉన్న ఆ యొక్క ప్రవచనం నెరవేరటం గురించి ఆయన చెప్పారు. ఆ తర్వాత after that Jesus was not really accepted in his hometown. You know, they were talking outwardly like these are gracious words, and this word has got authority. There's difference, but they couldn't trust or believe that he was the Messiah because he was there in the hometown, but they couldn't recognize him because they loved the deeds of the dark and they don't want to come into the light and search themselves in the light. ఈ యొక్క జనులు అందరూ కూడా చీకటిని ప్రేమించి ఆయన ప్రజలు అక్కడ ఆయన ఊరి ప్రజలు ఆయన సొంత వారి మధ్యకే వచ్చిన యేసు ప్రభు వారిని మెస్సయాని అంగీకరించకుండా ఆయన్ని తిరస్కరణ చేశారు. So what happened later on is that he went to Capernaum again on the Sabbath day. So every Sunday, every Sabbath, Jesus got the habit of going and preaching, teaching the word of God actually. So that was his custom. That was his habit that has come into his lifestyle. ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారు మరలా అక్కడ నుంచి నజరేతు నుంచి కపెర్నహూము అన్న పట్టణానికి వచ్చారు. ఇట్స్ అ సిటీ ఆఫ్ గలిలియా ప్రాంతంలో కపెర్నహూము అన్న ప్రాంతానికి వచ్చారు. సో ఐ విల్ పుట్ అ స్మాల్ మ్యాప్ ఆఫ్ Israel during the time of Jesus, so you would know what is Galilee, Judea, and the places, the lake or the Sea of Galilee, the places that we frequently talk about when we are going through the Gospels. ఒక చిన్న మ్యాప్ కూడా ఇక్కడ పెడతానండి. ఆ యేసు ప్రభువారి కాలంలో మనం చెప్పుకునే ఆ యొక్క ప్రాంతాలు, గలిలియా అంటే ఎక్కడ, యూదియా అంటే ఎక్కడ, ఆ యొక్క గలిలియా సరస్సు, వాటన్నిటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. సో వెన్ దేర్ ఇస్ అ మ్యాప్ ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ. ఇంకా చక్కగా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఒక చిత్రపటం చూసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. సో వీ వుడ్ సీ దాట్. అండ్ సో వెన్ హీ వెంట్ టు Capernaum అండ్ యేసు ప్రభువారు సబ్బాతు దినాన్ని అలవాటుగా అంటే ఆయనకి ఆయన మంచి అలవాటుగా జీవన విధానంలో ఒక భాగం అయిపోయింది. ప్రతి సబ్బాతు దినాన్న
మందిరంకు వెళ్ళి ఆయన బోధించడము, లేఖనాలను చదవడము, ఆయన దేవుని బిడ్డల మధ్యన సమయం గడపడం. సో Sabbath for them, just for a disclaimer, it comes from Friday evening to Saturday evening. So that's how they spend the Sabbath, like from evening to evening. And yeah, they meet as a family first, like Friday evening onwards, have the dinner together, read the scriptures, and have a time of fellowship, and then in the synagogue listen to the word of God. So that's how it goes on. ఆ రోజుల్లో వారి యొక్క సబ్బాతు శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి శనివారం సాయంత్రం వరకు అందరూ కలిసి కుటుంబంగా ఏకమయ్యి దేవుని యొక్క వాక్యాలు చదువుకుంటూ ఆ యొక్క విందును భోజనాన్ని తింటూ, ఆ తర్వాత బోధకుడు ఏం చెప్తారో మందిరంలోకి వెళ్ళి, పురుషుల మందిరంలోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకోవడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో హ్యావ్ దిస్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ఈవినింగ్ టు ఈవినింగ్, సాయంకాలం నుంచి సాయంకాలం వరకు అన్నది ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. So when Jesus went into that synagogue, there was a man who was with an unclean spirit. So he was in the church in our language, but he was possessed by a demon. So this demon possessed people, they look like normal people and they come to church probably like we don't know that there's a demon inside, but they were actually helpless. These people are actually helpless. You know, the possession of demon, you know, it says the mouth started speaking, but the person started speaking. This person started speaking that you are Jesus of Nazareth, we know you. But it was the demon speaking, but the demon had the control over the mouth of that person. So ఈ యొక్క దురాత్మ పట్టిన వ్యక్తి ఈ సునగోగులో ఉన్నారు. మన భాషలో చర్చ్లో ఉన్నారు. అంటే తెలియదు, చర్చ్లో ఉన్న వ్యక్తుల్లో కూడా ఒక దురాత్మ ఉంటుంది. ఆ దురాత్మతో చేత పీడించబడిన వారు ఉంటారు. ఆ దురాత్మ వారిని నిస్సహాయాలుగా చేస్తుంది. ఆ దురాత్మ పట్టినప్పుడు దేనిని పట్టుకుందంట, నువ్వు మొదటిగా మాటలను, అక్కడున్న వ్యక్తి వెంటనే ఏమంటున్నాను, నువ్వు యేసు నజరేయుడైన యేసు నువ్వెవరో తెలుసు, మీరెవరో తెలుసు, దేవుని కుమారుడవు అని ఆ వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నాడు. కానీ మాటల్లోంచి వస్తుంది, కానీ ఎవరు మాట్లాడుతున్నట్లు, దురాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు. సో బట్ ద one clarity is here, that one insight that we should always remember, the possession, the demon possession makes us helpless, but the real reason for demon possession is because of the evil things that comes out of our heart. Doing those things, agreeing or obeying to the Satan and to that evil thought, and doing those things would open the door to the demon possession. ఈ యొక్క ఒక వాస్తవం మనం ఏం గ్రహించాలంటే, నిజమే దురాత్మ పట్టిన వాళ్ళు నిస్సహాయకులుగా ఉంటారు. దురాత్మ పట్టింది. దురాత్మ పట్టడానికి అస్సలు కారణం ఏంటి? హృదయంలో నుంచి కొన్ని బయటికి వచ్చినప్పుడంట, కొన్ని చెడ్డ క్రియలు బయటకు వచ్చి అవి సాతాను ఇచ్చిన దురాలోచనకు లోబడి చేసినప్పుడు, స్థానం ఇచ్చినప్పుడు, ఆ యొక్క పరిస్థితికి స్థానం ఇచ్చినప్పుడు దురాత్మ పట్టే అవకాశం ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దోస్ డీడ్స్? యు నో, Mark 7, it's very good, you know, to by heart even this list, like just like we by heart the Lord is my shepherd, just like that we can by heart these things also, because this is very much important. యెహోవా నా కాపరి అని మంచి వచనాలు ఎలాగ దేవుని స్తుతిస్తున్నవి మనం ఖండిత చేస్తామో దేవుని కృపను బట్టి, అలాగే ఇలాంటి జాబితాను కూడా మనం ఖండిత చేస్తే నిజంగా మన హృదయాల్లో ఆ యొక్క జాగ్రత్త, దేవుని అందు భయభక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండడం అన్నది జరుగుతుంది. సో Mark 7 21:20-23. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. Foolishness also, you're doing the same thing again and again, that's also foolishness. So all those things, and these are the things that defile a person. These are the evil things that would actually trouble a person. Mark సువార్త
7వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో ఉంటాయి. లోపల నుంచి వచ్చినవి ఇవే చెడు ఆలోచనలు, ఆ యొక్క పాపములన్నీ. ఆ చిట్టా ఉంటుంది కదా, నరహత్య, వ్యభిచారము, అభిచారము, దొంగతనము, దురాశ, దుష్టత్వము, కపటము, ఇవన్నీ కూడా రకరకాలు. చివరికి బుద్ధిహీనత కూడా, చేసిన పని చేస్తూ ఉంటే అది కూడా బుద్ధిహీనత. అది కూడా లోపల నుంచి సాతానికి చోటిచ్చినప్పుడు, ఆ సాతాను పెడుతున్న దురాలోచనకి చోటిచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో యు కీప్ డూయింగ్ దోస్ థింగ్స్, యు కీప్ గెటింగ్ యాంగ్రీ ఆన్ అ పర్సన్, యు కీప్ having double hatred on a person, it is actually turning into a sin of murder. And there is a spirit of bitterness, there is an evil spirit of unforgiveness, there is an evil spirit of murder attacking that person. ఆ యొక్క ఎవరి మీదైనా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే, శరీర క్రియలు చేస్తూ ఉంటే, ఎవరి మీదైనా కోపం ఇంకా పెంచుకుని తీవ్రమైన ద్వేషంగా పెంచుకుని ఉంటే, ఒకలాంటి క్షమించలేని హృదయం, ఒకలాంటి బిట్టర్నెస్ అంటే చేదు, ఇది జరిగిందే అవన్నీ కూడా పట్టి పీడించి మరణం, హత్య చేసేది కూడా ఇక దురాత్మ ప్రేరేపణ, దురాత్మకి చోటిచ్చినట్టే, ఆ చీకటి ఏల్బడి చేస్తున్నట్లే. అండ్ ఇన్ దోస్ డేస్ దీస్ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ వుడ్ యాక్చువల్లీ క్విక్లీ రెస్పాండ్ టు అ మెజిషియన్. And they would also call out the names of those black magicians or magicians, whatever we say, and they don't easily leave. They actually trouble more, they harm the person more, they would dance around more, something like that. ఈ యొక్క దురాత్మలు ఏం చేస్తూ ఉన్నాయంటే, మాంత్రికుడి యొక్క పేరునే చెప్పి, మాంత్రికుడికి భయపడడం ఏం కాదు కానీ ఇంకా చిందరవందర చేసి ఇంకా ఆ యొక్క వ్యక్తిని బాధ పెడుతూ చాలా ఇబ్బంది గురి చేస్తూ ఉంటారు. బట్ హియర్ it was speaking the name of Jesus. ఇక్కడ యేసు నామము, ఏసయ్య నామము, ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్, ఏసయ్య నామంలో శక్తి ఉంది. ఏసు నామమును పలుకుతూ, అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ యు కేమ్ టు పనిష్, and they know the power, they know the authority and the sovereignty of Jesus Christ. They could understand that. ఈ యొక్క దురాత్మలకు అర్థమవుతా ఉంది దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వము, యేసు ప్రభువు వారు దేవుని కుమారుడని, వాటి పని ఇంకా అయిపోయిందని. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ people they were astonished because Jesus did not invoke any other higher name. The magicians, those who chase away the demons, they invoke or pronounce, invoke means pronounce the name of some other higher power, some other higher evil thing, evil spirit. But Jesus, his word is enough. He said, get out of that person in the name of Jesus. Get out of that person. ఈ యొక్క యేసు మాంత్రికులు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, దయ్యాల్ని వదిలించేవారు వేరే ఒక పెద్ద దురాత్మ పేరు చెప్పి వేరే నామము ఉపయోగించి వదిలించడానికి అదొక పెద్ద విధంగానే చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ యేసుప్రభు వారు ఆయన మాట సరిపోయింది. అక్కడ ఉన్న జనాలందరికీ ఆశ్చర్యమైంది, ఈయన మాట సరిపోయింది. దిస్ ఇస్ నో ఆర్డినరీ పర్సన్, దే ఆర్ సీయింగ్ సమ్వన్ really different. So when we notice the name of Capernaum, something must click in our minds. Jesus in Matthew's gospel, he says he was rebuking certain cities. He was actually saying certain cities, calling out some names and said, if I have done these things in some other place, they would have repented long back. I have done so many things. So the Capernaum is this same place that Jesus actually rebuked, that I have done so many things in your place, but there is no change in you. So the demon possessed man and the state of the place of Capernaum, they are parallel, they are the similar. That place itself is in bondage. ఈ యొక్క కపెర్నౌం అన్న పేరు మనకి ఏది జ్ఞాపకం చేస్తుంది? వెంటనే యేసుప్రభు కొన్ని పట్టణాలని, కొన్ని స్థలాలని ఆయన గద్దిస్తూ ఏమంటారంటే, మీకు చేసినవన్నీ కూడా వేరే ప్రాంతంలో చేసుంటే, ఈ స్థలంలో జరిగిన అద్భుతాలు, స్వస్థత కార్యాలు వేరే స్థలంలో జరుగుంటే, వేరే వాళ్ళు వాక్యం వినుంటే ఎప్పుడో వేరే స్థలంలో రక్షణ పొందుండేవారు కదా. ఈవెన్ కంపేర్డ్ దిస్
he compared with Tyre and Sidon. తీరు సీదోన్ ప్రాంతాలతో ఆయన దాన్ని చూసి పోల్చి చెప్పారు. ఇవన్నీ వేరే ప్రాంతానికి, సమయం అంతా వేరే ప్రాంతానికి ఇచ్చింది. ఇఫ్ ఐ కుడ్ స్పెండ్ దిస్ టైమ్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్, there would have been certain change. And so this was the situation of this place. And then Jesus left the synagogue and went into Simon's house, Simon Peter's house. ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారు ఈ యొక్క సినగోగ్ని, యొక్క చిన్న మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి సీమోను పేతురు ఇంటికి వెళ్ళారు. So if we know about Jesus, Jesus is the one who would choose and go and knock at the heart's door, and Jesus is the one who would accept the invitation like Jairus, for Jairus's daughter to raise her up from the dead. యేసు ప్రభువారి గురించి మనకి తెలుసు. ఎలా అంటే ఆయన ఎంచుకొని ఏమంటారు, మీ తలుపు తడతాను. జస్ట్ లైక్ హీ వెంట్ టు జక్కీయస్, జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య, నీ దగ్గరికి నేను వస్తాను, నీ ఇంటికి నేను వస్తాను అని. ఆయన అలాంటి వ్యక్తి. అండ్ ఆయన ఇంకా ఎలా అంటే యాయిర్ కుమార్తెను ఇక బ్రతికించమని యాయిర్ వచ్చి అడిగినప్పుడు కూడా, మొరపెట్టినప్పుడు కూడా ఆయన అంగీకరించి వెళ్ళే యేసు ప్రభువారు. So we are going to focus about Simon, just like you can see the title here. ఈ యొక్క మనం ప్రధాన అంశాన్ని మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు సీమోను పేతురు గురించి మనం ఎక్కువగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాము. ఈ సీమోను ఇంటిని ఆయన ఎన్నుకున్నారు. So the footsteps of Jesus were now in Simon Peter's house. యేసు ప్రభువారి పాదాలు సీమోను పేతురు గృహంలోనికి వచ్చాయి. But we don't see anything that Simon Peter was asking about himself, but there was a need that they appealed, pleaded, requested, gave a petition, Lord, heal his mother-in-law, Simon's mother-in-law. యేసు ప్రభువారిని ప్రత్యేకంగా సీమోన్ పేతురు ఏం అడిగినట్లేదు. సీమోన్ పేతురు ఇంటిలోనికి ఆయన పాదాలు వెళ్ళాయి అంటే ఒక కార్యం జరుగుతుంది. అది సీమోన్ పేతురు ఇంకా సీమోను ఇంకా భార్య అయి ఉండొచ్చు. ఆ ఇంట్లో ఉన్నవారు అత్తగారి తరపున, సీమోన్ అత్తగారి తరపున ఏమైనా విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నారు, ఆమెను దయచేసి విన్నవించుకుంటున్నారు. విన్నపం, రిక్వెస్ట్, బ్రతిమలాడుకుంటున్నారు. ఏమనంటే ఆమెను స్వస్థపరచండి. సో ద ఫీవర్ ఇన్ దోస్ డేస్, it was actually like something deadly. The Alexander Great, he died because of fever, like he got malaria and he got died. So fever was also something that was not easily curable. So if it increases, the people used to die. ఈ యొక్క ఆ రోజుల్లో జ్వరం కూడా, ఇప్పుడు మందులు వచ్చాయి కానీ ఆ రోజుల్లో జ్వరం ఎలాంటిది అంటే, అలెగ్జాండర్ గురించి మనకి తెలుసు కదా. అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి ఒక మలేరియా జ్వరం బట్టి, ఒక చిన్న దోమక ఘాటును బట్టి ఆయన చనిపోయి, ఆయన ఆ రోజుల్లో ఏ జ్వరం కూడా తగ్గకపోతే, అది తీవ్రమైపోతే చనిపోయే స్థితిలోనికి వెళ్ళేవారు. సో ఇట్ వాస్ అ నీడ్ for Simon Peter's house, Simon, and Jesus saw that. Even he was actually started to work in the life of Simon. ఈ యొక్క సీమోను జీవితంలో యేసు ప్రభువారు పని చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఈ యొక్క అవసరతను ఆయన గమనించారు. సో Simon knew about Jesus because he was going here and there, so he knew about Jesus. In John's Gospel we see that Andrew came in and told Peter that Simon, we saw the Messiah, you have to see him. సో ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారి గురించి సీమోన్కి మొదటగానే తెలుసు. ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఆయన తిరిగారు కాబట్టి. ఆ తర్వాత ఆంద్రియా, యోహాను సువార్తలు మనం చూస్తాము, మనం ఎదురు చూస్తున్న మెస్సయ్య వచ్చారు, నువ్వు చూడాల్సిందే అని పేతురికి, సీమోను పేతురికి ఆయన గురించి చెప్పారు. బట్ సైమన్ డిడ్ నాట్ రియల్లీ still there was not much conversation recorded, but he knew who Jesus was. He knew what Jesus was teaching. So he was there in the synagogue, he heard the gospel, he knew what Jesus was doing, and he knew that there's something special about Jesus.
ఈ యొక్క యేసుప్రభు వారి గురించి, యేసుప్రభు వారితో ఆయన సంభాషణ దీనికన్నా ముందు ఏముందో మనకేమీ అంతగా తెలియదు, ఎందుకంటే రాయసలేదు కాబట్టి. కానీ సీమోన్కి తెలుసు యేసుప్రభు వారి బోధ ఏంటో. సినగోగ నుంచి వచ్చారు కదా, యేసుప్రభు వారు చేస్తున్న కార్యాలు ఏంటో, ఎంతమంది ఆయన్ని వెంబడిస్తున్నారు, యేసుప్రభు వారు చేస్తున్న పరిచర్య అంతా గమనిస్తూనే ఉన్నాం. అండ్ then by the time it was evening, so only when the Sabbath ends, people would travel. So that was the way this followed the commandment of keeping the Sabbath holy, set apart, so not doing any extra work. ఈ యొక్క సబ్బాతు దినాన్ని ఆ రోజుల్లో ప్రజలు అంతగా ఆచరించేవారు. ఆ రోజు భారమైన పనులు ఏమీ చేయకూడదు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మోర్ బికాస్ జీసస్ వుడ్ బి టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ Sabbath actually, that he is the Lord of Sabbath, and Sabbath was created, Sabbath was instituted for the welfare of man. So if there's a hospital work, we have to go. So it's like the Good Samaritan story, all those things would come. So if there is something if someone is hungry, we can buy, like not wantedly, but keeping the Sabbath is a different topic here. We would look at it. ఈ యొక్క సబ్బాత్ దినం ఆచరించడం కోసం యేసుప్రభు ఇంకా రానున్న అధ్యాయాల్లో చెప్తారు. మంచి సమరయన కథ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు యేసుప్రభు స్పష్టంగా ఏం చెప్పారంటే, సబ్బాత్ దినానికి ఆయనే ప్రభు. సబ్బాత్ దినం ఎవరి కోసం చేయబడిందంటే మనిషి మేలుగా ఉండడం, మానవుని యొక్క మేలు కలగడం కోసమే చేయబడింది. ఒకవేళ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినా, ఒకవేళ ఆకలిగా ఉంటే కావాలని కొనుక్కోవడం కాదు, కానీ ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కొనుక్కొని తినడం, లేకపోతే తయారు చేసుకోవడం, హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం, మనకి అనారోగ్యంతో ఎవరైనా ఉన్నా దాన్నప్పుడు చర్చ్కి వెళ్ళాలి కదా అని ఏదైనా గుండెపోటు వచ్చి పడిపోతున్న వ్యక్తిని వదిలేయడం కాదు, కానీ వాళ్ళని తీసుకెళ్లాల్సిన సమయంలో ఏం చేయాలో ఆ యొక్క సబ్బాతు దినాన్ని ఆచరించాలి. ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజలు ఎదురు చూసారు, ఎప్పుడు సాయంకాలం అవుతుందా యేసుప్రభు వారి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్దామా. సో వెన్ వుడ్ బి ద ఈవినింగ్ టైమ్ అండ్ వెన్ వీ కుడ్ మీట్ జీసస్ క్రైస్ట్. Jesus did not push them away like without healing. He was tired, but the whole night what he was doing, he was touching them and healing. He was rebuking the demons and he was setting the people free, just like the prophecy. ఈ యొక్క ప్రవచనం వాక్కు ప్రకారంగానే యేసుప్రభు వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, ఆ యొక్క దురాత్మల్ని వదిలిస్తూ ఉన్నారు, స్వస్థత పరుస్తూ ఉన్నారు, వారిని తాకి ముట్టి స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నారు. అండ్ see the contrast with the people who were saved with the Simon Peter's mother-in-law. ఈ యొక్క సీమోన్ అత్తగారి యొక్క నుంచి తర్వాత ఈ యొక్క స్వస్థత పొందిన ప్రజల్లోనూ వ్యత్యాసం చూడండి. సారేపతు విధవరాల దగ్గరికి ఏలియా ఎందుకు వెళ్ళాడు, ఆమె దేవునికి మొదటగా ఇస్తుంది, అంటే దేవుని బిడ్డలకి ఇచ్చినప్పుడు దేవునికి మొదటగా ఇస్తుంది. ఆమె గృహంలోనే ఆ దైవజనాన్ని ఉంచి ఆమె పరిచర్య చేస్తుంది, ఆమె దేవుని మాటలు వింటూ ఆమె సహాయపడుతూ ఉంది. సో దిస్ widow of Zarephath, to the widow of Zarephath, Elijah went, and God sent Elijah there because she would give the first priority to God's kingdom, giving the first meal to Elijah, prophet Elijah. That means she respected God. In that sense, she respected the man of God. And then once it was fine, the oil keep coming, the flour keep coming, so she was giving hospitality and taking care of this man of God while listening to the word of God. ఆ యొక్క నూనె తరిగిపోలేదు, ఆ యొక్క వృద్ధి చెందింది, ఆ యొక్క పిండి తిరిగి వృద్ధి చెందింది కాబట్టి ఆ దైవజన్ని మాటలు వింటూ ఆయన చూసుకుంది. సో జీసస్ chose this women's house because Simon Peter's mother-in-law was totally healed, and immediately she started ministering, she started serving Jesus. ఈ యొక్క సీమోను అత్తగారు స్వస్థత సంపూర్తిగా చెందిన తర్వాత ఆమెకున్న వచ్చిన బలం కొలది ఏం చేసింది, యేసుప్రభు వారికి పరిచర్య చేసింది. సో జీసస్
would give healing to our body. Sometimes he would heal instantly. These things really happen these days. I really believe that there are instant miracles, supernatural miracles. Jesus' name is still the same. He's still the same. He would also heal through the medicine. So he would also use the knowledge. Every knowledge comes from the Lord himself. So Jesus heals through the outward sources, through food also, through natural healing, through food and through the medicines also. యేసు ప్రభువారు ఇప్పటికీ కూడా నేటికి కూడా ఆయన నామము ఇంకా బలమైన నామమే, మహోన్నతమైన నామమే, అన్ని నామముల కన్నా శ్రేష్టమైన నామమే. హిస్ నేమ్ ఇస్ అబౌట్ ఎవ్రీ నేమ్. ఈ రోజుల్లో కూడా అప్పటికప్పుడు తక్షణమే జరిగే స్వస్థతలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాగే ఆయన దేవుడి నుంచి వచ్చిన ప్రతి జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి మందుల ద్వారా, న్యాచురల్ హీలింగ్ త్రూ ఫుడ్, ఆహారం ద్వారా, మంచి ఆహారం, పౌష్టికాహారం ద్వారా కూడా ఆయన స్వస్థత కార్యాలు చేస్తారు. ఏదేమైనప్పటికీ స్వస్థపరచమని అడగడం మన బాధ్యత. స్వస్థపరచడానికే వెళ్ళడం తప్పు, కానీ స్వస్థపరచమని మనం అడిగితే పొందుకుంటాం. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆస్క్, వీ విల్ నాట్ రిసీవ్. ఆస్కింగ్ ఓన్లీ హీలింగ్ టు జీసస్ ఇస్ రాంగ్, బట్ ఆస్కింగ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఇస్ ఆల్సో గాడ్స్ విల్. వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆస్కింగ్ టు హీల్, no matter how the healing comes, no matter how the answer comes, like with the medicine or with instant miracle, but believing that he is the healer. ఎలాంటి జవాబిస్తారో, లేకపోతే మందుల ద్వారానే అవుతుందా, లేకపోతే ఆయన యొక్క మాటలు తక్షణమే స్వస్థత జరుగుతుందో మనకి తెలియదు, కానీ మనం విశ్వసించి నమ్మి స్వస్థపరచమని అడగడం మాత్రం మన బాధ్యత. సో దీస్ పీపుల్, again, when it was day, Jesus departed to a lonely place. Imagine in those days, it's like 4 quarters would be there, like a circle, like a square, and in a house there would be at least 20 people. Imagine, I don't know how many people would be there. A house full of people. Throughout the day, it won't be like very much there won't be much privacy to pray and all that, to read the word of God, to have some quiet time, to have some peaceful silent time. So Jesus chose to go to a isolated place. That's what he used to do. Like, one thing has happened, so what is the next thing? He keeps talking to the Lord. He keeps asking the Heavenly Father about what he can do, about what is the next step. So he would always seal everything in prayer. He would seek the answer in prayer. ఆ రోజుల్లో గృహాలు ఎలా ఉంటే 4 క్వార్టర్స్గా చుట్టూరు 4 ఇళ్ళు, ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక్కొక్క గృహంలో కనీసం 20 మంది ఉండేవారు. సో 20 మంది ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రత్యేకంగా, ప్రశాంతంగా, మౌనంగా ఒక స్థలం కనబడుతుంది. కాబట్టి యేసు ప్రభువారు ఇంతసేపు తెల్లవార్లు స్వస్థపరుస్తున్న ఆయన ప్రత్యేకంగా దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి ఆయన ఎక్కువగా చేసిన పని అంటే, ఈ పని తర్వాత నేను ఏది చెయ్యాలి, ఈ పని తర్వాత నా బాధ్యత ఏది, ఈ దేవుని చిత్తం ఏది, ప్రతి పనిని ఆయన ప్రార్థనలో దానికి ముద్ర వేసి ప్రార్థనా పూర్వకంగా దేవుని చిత్తానుసారంగా ఆయన అడుగులు వేస్తూ ఉన్నారు. బట్ ఎవ్రీబడి వర్ లైక్ ప్రివెంటింగ్ జీసస్, don't leave. We should understand, Jesus' heart moves with compassion when he sees the crowds. He loves to heal. He loves to deliver. He loves to, he came to serve, not to be served. He wants to serve the people. But he is also, he says that I can do nothing without the Father's will, without the Father's permission. Without him, I cannot do anything. And I have come to go to the other places and preach the good news there also. Why? There is only pursuit after the miracles, not after him. Not the Jesus Christ for complete deliverance, for that personal relationship with him. So we've just read, like, the place of Capernaum, they were in bondage. After deliverance, they don't want Jesus, but they want some more good things to happen.
ఈ యొక్క ప్రజలను మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే యేసుప్రభు వారికి ఇష్టమే స్వస్థపరచడం, ఇష్టమే. ఆయన అనేక మందిని చూసినప్పుడు ఆయన హృదయం ఎప్పుడూ కనికరంతోనే నిండింది. కనికరం అన్నది ఆయనే, ఆయన స్వభావమే, ఆయన యొక్క ఎసెన్స్ అది. ఆయన కనికరం పొంది సహాయపడము, వారిని విడిపించడం ఆయనకి ఇష్టమే. కానీ పరమ తండ్రి చిత్తం లేకుండా నేను ఏది చేయలేను, ఆయన సెలవు లేకుండా నేను ఏమి చేయలేను. ఆయన చిత్తం చేయడానికే నేను వచ్చాను. నేను వేరే ప్రాంతానికి, వేరే ప్రజలకు సువార్తను అందించడానికి నేను వెళ్ళవలసి ఉంది, నేను వెళ్ళాలి అని ఆయన వారికి చెప్పారు. అయితే ఈ యొక్క ప్రజలు ఏంటి అంటే మనం తెలుసుకున్నాం కదా, స్వస్థతల కోసం, అద్భుతాల కోసం మాత్రమే వారి జీవితాల్లో జరుగుతున్న కార్యాలలో పశ్చాత్తాపం లేదు. దెర్ ఇస్ నో రిపెంటెన్స్. పశ్చాత్తాపం లేదు, మారాలి అని లేదు. ఇంకా మంచి మంచి పనులు జరగాలి, ఇంకా మంచి మంచి మిరకల్స్ జరగాలి, అద్భుతాలు జరగాలి, ఇంకా మేలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగాలి. కానీ మార్పు చెంది యేసుప్రభు వారిని మాత్రమే కోరుకుందాము, ఆయనతో సన్నిహితమైన సంబంధం కోరుకుందాము, ఆయన చెప్పినట్లు నడుచుకుందాము అన్న ఆలోచన ఏమాత్రము లేదు. అండ్ నౌ we are coming to Luke's 5th chapter 1 to 11. This is a total dependence on Jesus Christ, on the Lord, trusting the Lord. The shift into full-time ministry. If somebody is called for the full-time ministry, this is for you, no matter whether you're of which country, of whatever age you are. If it would be such a privilege to tell you that this word is for the people who are called into a full-time ministry, a total dependence on Jesus Christ. ఈ యొక్క సంపూర్ణమైన సేవకు సమర్పించుకోవడానికి ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ప్రత్యేకంగా ఈ వర్తమానము దేవుని మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడడం గురించి కొన్ని సత్యాలు, యేసుప్రభు వారు ఏమని చెప్తున్నారు, ఆయన ఎలాగ తోడుంటారు, how he is going to be there, how he is going to help us, that's what is there in this passage. ఒకనొక రోజున ఈ యొక్క గలిలయ తీరానికి దగ్గరలోనే ఈ యొక్క సరస్సు ఉంది, లేక్ ఆఫ్ గెనెసరెట్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లేక్. సో ఈ యొక్క ప్రాంతంలో అనేక మంది జన సమూహం ఉన్నారు. సో there's a transition from the crowd that Jesus said, no, I'm going to a different place, and did not stay back with the request. But there is a crowd who are pressing on Jesus to listen to the word of God. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తామంటే ఈ గుంపు ఎవరంటే ఈ మంచి సరస్సు ఉంది అక్కడ, గెన్నెసరెత్ అనే సరస్సు చాలా చక్కని ఆహ్లాదకరమైనది. అక్కడ ఒకనొక రోజున యేసుప్రభు వారు అక్కడ ఉండగా చాలా జన సమూహము వాక్యము వినడానికి పరుగు పెడతాను. వాక్యమును వినడానికి వెళ్తూ ఏది చేస్తున్న వ్యక్తులు అయితే ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తులు. ఈ యొక్క జన సమూహానికి యేసుప్రభు వారు ఇంకా చాలు, నేను ఇక్కడ ఉండలేను, మీ యొక్క రిక్వెస్ట్ని నేను ఆయన సున్నితంగా తిరస్కరించారు. సున్నితంగానో మనకు తెలియదు. తిరస్కరించి ఏ యొక్క జన సమూహం దగ్గరకు వచ్చారు, వాక్యం వినాలి అని ఆసక్తితో ఉన్న జనముల దగ్గరకు వచ్చారు. ఇక్కడ మనం చూస్తాం, వాక్యం విన్న తర్వాత స్వస్థతలు జరిగాయా? నో. వాక్యం విన్న తర్వాత ప్రజలు అది కోరుకున్నారు. వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏం కోరుకున్నారు? వాక్యము వినాలి, మా హృదయాలు మారాలి. సో దీస్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ వి సీ దట్ ఆఫ్టర్ hearing the word of God, there are no healing things, but these people are focused on learning the word of God. And so in order to reach the entire crowd, Jesus chose now Simon Peter's boat out of many boats, out of so many people traveling down. He chose Simon's house, and out of so many boats, nearby boats, at least there might have been 10 boats. So he chose Simon's boat and he said, can I use this, and I want to teach the crowd, I want to reach many people here. So so he got into the boat. Simon agreed and he got into the boat. ఈ సీమోను పడవనంటే యేసుప్రభు వారు ఎంచుకున్నారు. అనేకమైన మంది ఆయన నడుచుకుంటూ సీమోను
గృహాన్ని ఎంచుకొని ఆయన గృహానికి వెళ్ళారు. ఆయన పాదాలు అక్కడ పడ్డాయి. ఇప్పుడు యేసుప్రభు పాదాలు ఎక్కడ ఆయన అడుగులు పడ్డాయి అంటే ఈ సీమోను పడవని, ఇంకా 10 పడవలన్నా చుట్టూరు ఉండొచ్చు కదా, అయితే అవి ఎంచుకోకుండా సీమోను పడవని ఎంచుకొని ఆయన పాదము ఇప్పుడు సీమోను పడవలో పడింది. ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నేను అనేక మందికి వీరందరికీ వాక్యం నేను చెప్పాలి, వారితో మాట్లాడాలి, నాకు వీలుగా ఉంటుంది, కొంచెం లోతుకి నడిపించి నేను మాట్లాడడానికి సహాయం చేయమని. సో అందరూ మీ దగ్గరకు వస్తుంటే ఇబ్బందే కదా, సో ఆయన పడవ ఎక్కి మాట్లాడడానికి ఇష్టపడ్డారు. సో ఇట్స్ లైక్ it would be like crazy, you know, all the people are like almost pushing and shoving on us. All the children, I notice one thing when I go back to the pictures and I see that all the little children, all the pictures, I see that they almost fall on me. And I would love it, you know, because they love to be here around, so they would fall on me. So it's and sometimes I was thinking, how did I manage, you know, it is you have to keep them aside and do the things, you know. So anyhow, so what happened? So Jesus told whatever he wanted to speak, you know. He asked Simon to go into a little deeper, and then he taught the people whatever he wanted to speak. After he finished speaking, so who was listening? Simon was listening, the crowd was listening. ఈ యొక్క యేసుప్రభు ఏం చెప్పాలనుకున్నదో అంతా చెప్పిన తర్వాత ఎవరెవరు వింటున్నారు? సీమోను విన్నాడు, తర్వాత జనాలందరూ కూడా విన్నారు. సో అండ్ వెన్ ఈ యొక్క ముగించిన తర్వాత సీమోన్తో అన్నాను, నీ యొక్క వాళ్ళను ఏం చేయాలి, కొంచెం లోతుగా నడిపించి ఇప్పుడు నీ వాళ్ళను మంచి చేపలను పట్టమని ఆయన యేసుప్రభు చెప్పారు. ఈ సీమోన్ చెప్పారు, నేను నాకు చేపలు పడలేదు అని. అయితే యేసుప్రభు వారు ఏం గమనిస్తున్నారు, అనేక మంది జనాల్లో సీమోన్కి ఏం జరిగిందో, ఆయన అవసరత ఏంటో గమనిస్తూ ఉన్నారు. దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ డేస్ టుగెదర్. You know, Jesus was not talking yet, but he was observing Simon from many days. So Simon, it did not say that I don't have a catch, you know, good catch of fish, not even one fish. But Jesus said, you know, put it into deep and catch the fish. You know, put on the net now. We'll catch the fish. So Jesus was observing Simon from days together. Simon did not say that he did not have a catch of fish. You know, out of many people, Jesus knew what's happening in the life of Simon. He did not yet speak, but he was there in his life. He was there. Everything that is happening, every step of life that is happening in Simon, you know, it was orchestrated by God himself. ప్రతి అడుగు సీమోన్ జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో ఆయన ఇంకా మాట్లాడలేదు, కానీ ఇంకా ఏదైనా కార్యం జరుగుతున్నట్టు అనిపించట్లేదు, కానీ ప్రతి అడుగు దేవుడికి తెలిసి ఏం జరుగుతుందో సీమోన్ పేతురు జీవితంలో. So then this Simon answered, you know, he was an expert fisherman, and Jesus, you know, on the physical on the earth, Jesus was a craftsman. He was a carpenter's son. So Simon know what it is, like how fishing works, and they go to a certain point, you know, some merging point, something like that, and they would do it in the night time. So they knew about the lake, you know, they knew what is the good time to catch the fish. ఈ యొక్క సీమోన్కి తెలుసు, ఆయన చేపలు పట్టేవారు. యేసుప్రభు అయితే ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన వడ్రంగివారు. ఈయనకి బాగా తెలుసు, ఇతనికి బాగా తెలుసు ఏంటి అంటే చేపలు ఎప్పుడు పట్టాలి, ఏ సమయంలో పట్టాలి, రాత్రిపూట ఎప్పుడు పట్టాలి, ఆ యొక్క కలిసే ప్రాంతం ఉంటుంది, సముద్రము నది కలిసే అలా ఏవో ఉంటాయి, లోతైన ప్రాంతము ఎత్తైన ప్రాంతాలే ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఏ సమయంలో పట్టాలి, అలా ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉండి పట్టాలి, అవన్నీ తెలుసు. అండ్ ద మోర్ ఓవర్ Simon was actually washing his net, you know. He just left the hope of catching the fish on that day, and the net was something like a bag, and there will be something, a pulling string, you know, and it is so difficult to wash each and every thread because it will be full of mud, full of slime,
full of things that would crawl, the waste and all those things, you know, once it is thrown into the lake. ఈ యొక్క సీమోన్ ఇంకా ఏం చేస్తా ఉన్నా ఆయన కడిగేస్తారు. ఆ వల ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చిక్కంలాగా తాడు పెట్టిలా లాగితే ఉంటుంది. అలాంటిది దాన్ని ఒక్కొక్క తాడుని శుభ్రం చేయడము కొంచెం కష్టమైన శ్రమతో కూడిన పని. అంటే ఆయన ఇంకా ఆ రోజు ఏమైనా చేపలు పడతాడు అన్న ఆలోచనని ఇంకా వదిలేశాడు, పక్కన పెట్టేశాడు. ఇంకా ఆయనకైతే ఆ ఆశ అయితే లేదు, ఆ రోజు అది చెయ్యాలన్న ధ్యాసలో మాత్రం ఆయన లేరు. అయితే యేసుప్రభు వారు అంటూ ఉన్నారు వల వేయమని. సో when she said, the whole night I waited and I tried for the catch of the fish, but you're saying, your word, at your word, Jesus, I'm gonna cast the net. You know, it was not a success earlier, few hours ago, but I'm trying it out this time at your word. So that is enough. That is a statement of faith. That is belief. Acting itself is faith. ఈ యొక్క సీమోను పేతురు ఏమంటారంటే, రాత్రంతా నేను శ్రమ పడ్డాను, అంతకుముందు నాకు జయం రాలేదు, కొన్ని గంటల క్రితము నా ప్రయత్నము ఫలించలేదు, కానీ ఇప్పుడు నేను మరలా వల్ల వేస్తాను, నీ మాట చెప్తున్నా యేసయ్యా, నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి, మీరు చెప్పారు కాబట్టి మీ మాటను నేను నమ్మి ఆ కార్యమే, ఆ క్రియ ఏంటి అంటే విశ్వాసం చూపించడం, క్రియల్లో విశ్వాసం చూపించడం. అండ్ వీ నో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. there was so much fish, the large catch of fish, that they had to take the help of their partners John and James. ఈ యొక్క ఎంతగా వాళ్ళ నిండుగా చేపలు పట్టాయో మనకి తెలుసు. వారి యొక్క పార్ట్నర్స్, భాగస్వాములైన యాకోబు, యోహానులను పిలిచి సహాయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ సచ్ అ హ్యూజ్ బోట్ దట్ ఇట్ వుడ్ బీ లైక్ డబుల్ టు దిస్ రూమ్. ఈ రూమ్, ఈ గది కన్నా ఈ గది రెండుగా అయితే ఎంత విశాలమో అంత పెద్ద పడవల్లో, అన్ని 2 పడవల్లో నిండుగా అంటే చేపలన్నీ వచ్చి అలా పడ్డాయేమో ఎగురుకుంటా, నిండుగా వచ్చి అవన్నీ వాళ్ళ ఆ యొక్క 2 పడవలని విస్తారమైన ఆ యొక్క చేపలన్నీ వచ్చాయి. సో నౌ Jesus is gonna ask something very much important. You know, Simon Peter immediately says, like, I don't deserve this, Lord. I'm a sinner. I know how I am daily. I know how I am so unstable. I go here and there, and how much I neglect your word. He's saying that I'm a sinner. So the word of God brings another conviction. If you don't want to hear the word of God, it convicts. It's like not for me at the first reaction, but actually when it convicts, we know in our hearts, like, this is me. Yes, this is me. This is what I'm doing. So when Peter was saying, so Jesus was asking something like, Peter, you're going to be Simon, you're going to be a fisher of men. You're not going to be this fisherman, but you're going to fish men. You're going to serve me full time. That's the other words. ఈ యొక్క యేసు ప్రభువారు సీమోన్ ఇప్పుడు ఏం అడగబోతున్నారంటే, సీమోన్కి వెంటనే ఏం గ్రహింపు వచ్చింది, నేను పాపిని, నేను ప్రతిరోజు ఏం చేస్తున్నాను, ఎంతగా నేను అటు ఇటుగా తరలిపోతూ ఉంటాను, నీ దారి తొలగి జీవిస్తున్నాను. నాకు తెలుసు, వాక్యం వింటున్నప్పుడు చాలాసార్లు ఈ వాక్యం ఏదైనా నొచ్చుకుంటే ఇది నాకు కాదు, నేను వినను అనుకుంటాం, కానీ మన హృదయాంతరంగంలో తెలిసి ఈ వాక్యము నాకే నొచ్చుకుంటుంది, నాకు భారంగా ఉంది, ఇది ఈ మాట నేనే కదా ఇలా చేస్తున్నాను అని ఒప్పుకొని వినాలి అని ఆ హృదయం కలిగి ఉంటే అది ఎంతో మేలు. యేసుప్రభువు ఏమన్నారంటే, ఈ చేపలు పట్టేవనిగా కాదు, నువ్వెలా ఉంటావంటే, నాకు నా రాజ్యం నిమిత్తమై నువ్వు పరిపూర్ణంగా సేవలోకి వచ్చి మనుషుల్ని పట్టే జాలరుగా నువ్వు ఉండబోతున్నావు. సో జీసస్ ఆల్సో షోడ్, ఇన్ అ డే, in just few minutes, I can give you the whole salary that you want to dream of, if I want to. But I want you to serve me fully and be the person,
that I chose to be in my kingdom. యేసు ప్రభు వారు ఒక రకంగా చెప్తున్నట్లే ఇక్కడ జరిగిన విషయం, నీకు కావాల్సినంత జీతాన్ని కొన్ని నిమిషాల్లో నీకు సంపూర్ణంగా ఇవ్వగలను. అయితే నువ్వు చేయాల్సింది నా రాజ్యంలో పూర్తి కాలంగా సేవ చేయడానికి ఎంచుకునడానికి. సో జీసస్ పిక్స్ people, individuals for his purpose, and it's such a beautiful story. If that person would really commit and trust Jesus, trust the Lord, and with their life and start serving the Lord. యేసు ప్రభువారు కొంతమంది వ్యక్తులను ఆయన చేతితో ఇలా పిక్ చేసుకుంటూ ఎన్నుకుంటూ ఉంటారు, ఏరుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళు నాకు చెందినవారు, నాతో పూర్తిగా సేవ చేయడానికి పిలుచుకున్నవారు అని. అయితే అది నిజంగా ఎంత ధన్యకరమైన జీవితం అవుతుందంటే, నిజంగా యేసుప్రభు మాట విని నిజంగా ఆయన చెప్పినట్లుగా చేయాలనుకొని ఆయనకి పూర్తికాల సేవకు సమర్పించుకుంటే అది ఎంతో ధన్యకరమైన విషయమే. అండ్ జీసస్ ఆల్సో కాల్డ్ the other people, John and James also, and he said, don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. You're going to be the fisher of men. I am going to be with you. You're going to be my follower. You're going to be my friend. In fact, Peter, Simon was in the inner circle, the most closest. The most closest won't come together grammatically. Most close person. సో ఈ యొక్క సీమోనుతో యేసుప్రభు చెప్తున్నారు, భయపడద్దు, నేను నిన్ను మనుషులు పట్టే జాలరుగా, ఇంకా సీమోను ఆయనకు అతి సన్నిహితమైన స్నేహితునిగా, శిష్యునిగా ఆయన పిలువబడ్డారు. సో దిస్ సైమన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అండ్ వెరీ అవుట్ స్పోకెన్. ద వర్డ్ జస్ట్ కమ్స్ అవుట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ది అదర్ పర్సన్ ఇస్ టాకింగ్. He would talk immediately and he would express his whatever is coming inside him immediately. So there are some people like that, outspoken, talking more. Even though there will be a good intention, personally, after speaking, we regret, right? Why did I say so much? But thankfully, Simon was actually quiet, calm in this whole entire scenario. Listened to the word of God. He listened to the instruction of Jesus. And that's what is a turning point. Turning point. Come on. Let there be a turning point from now on. The one single step, the grace of the Lord will come and the Holy Spirit God will enable you to surrender and submit totally. ఈ యొక్క సీమోన్ పేతురు ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే, మాటలు ఎక్కువగా త్వరగా అవతల వ్యక్తి మాట్లాడేది పూర్తయ్యే లోపల నోట్లో నుంచి ఒకటి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగా ఉన్నప్పుడు మనం గ్రహించుకుంటాం కదా, అప్పుడప్పుడు ఇదంతా చెప్పకుండా ఉండవలసింది, ఇదంతా నేను ముందు వినాల్సిందే, ఏమంటున్నారు నేను వినాల్సిందే, నేను వేరేగా అనేసుకున్నాను, తప్పుగా అనుకున్నాను, అసలు సంగతి ఇది, అలాగ అనిపించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క సందర్భంలో మాత్రము సీమోన్ మౌనంగా ఉన్నారు. సో ఐ కెన్ ఇమాజిన్ Simon's, he would have really wanted a secret place and then shed his tears, right? There is no catch of fish. The entire night I tried. There's nothing to take home. He want to break down somewhere. He want to go alone somewhere. So it is like having something to hope for, and you don't get it. He was breaking down. So this word is for someone you hoped something, and you might be thinking that it's gonna go away. Maybe it's I don't know if that hope would come true. సీమోను హృదయం ఎలా ఉండుంటుంది, అరే ఇంటికి నేను తీసుకువెళ్ళడానికి ఏమీ లేదే, ఒక చాటుగా ఒక ప్రత్యేకమైన ఎవరు లేని స్థలానికి వెళ్ళి ఏడవాలనుకుని ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన ఆశ పడుతున్నాడు. అయితే ఆశ జరిగేలా లేదు. అలాగ కొంతమంది ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు ఆశ పడతాము ఏదైనా అవుతుందేమో, ఇంకా అది జరుగుతుందో లేదో తెలియదు కదా, అలా ఉండొచ్చు కదా. సో ఈ మాట మీకు కూడా
So listen completely what Jesus is saying. It's here few minutes or maybe an hour, maybe 2 hours. We don't know how long they were there. But sometimes, listening to the word of God would take days. Practically, it takes many days. Unless there's a change in you won't go to the next season. ఈ యొక్క పరిపూర్ణమైన మార్పు మనలో కలిగేంత వరకు కొన్నిసార్లు ఇక్కడ కొన్ని నిమిషాలు లేకపోతే 1 గంట 2 గంటలు యేసుప్రభు వారు మాట్లాడిన వాక్కు సీమోను విన్నాడు. కానీ మనం కొన్ని దినాలు వినాల్సి వస్తుందేమో, మౌనంగా కనిపెట్టవలసి వస్తుందేమో ఈ వాక్యానుసారంగా. మనలో ఒక మార్పు కలిగేంత వరకు తర్వాతి స్థాయిలోనికి వెళ్ళడం కష్టమే. తర్వాత స్థాయిలోనికి మార్పు కలిగినప్పుడు దేవుడే మనల్ని తీసుకుని వెళ్తారు. సో వాట్ వాజ్ ద రెస్పాన్స్? హీ లెఫ్ట్ everything and he followed Jesus Christ. This is the life of discipleship, and this is the heart's change, attitude change. ఈ యొక్క సీమోన్ ఎలాగ ప్రతిస్పందించాలని తనకున్నదంతా వెంటనే విడిచిపెట్టి, now he has got a wonderful catch. Remember that point. He could sell everything and he would get everything that he wants in that lifetime. ఆయనకి కావాల్సినంత కొనుక్కొని అంత గొప్ప శాలరీ వచ్చింది, దానికి కావాల్సిన చేపలు పడ్డాయి. అయితే అంతా విడిచిపెట్టి యేసుప్రభు మాట చొప్పున ఆయన పరిపూర్ణమైన శిష్యుడిగా పూర్తి కాలపు సేవకు ఆయన వెళ్ళాడు. సో if there is no choice and you choose only Jesus, maybe there's nothing much to appreciate, but you have a choice, like eye-catching choice. It's so appealing, and you want, and when you leave it and you only choose Jesus, that's something to appreciate. ఈ యొక్క కంటికి రెండు కనబడకుండా ఏది ఎంచుకోవడానికి లేదు, ఒక ఏసే మార్గమే అంటే అది పెద్ద ప్రశంసించాల్సిన అవసరం ఉండదేమో. కానీ ఈ కంటికి మంచిగా వేరేది కనబడుతూ ఉంది, అవకాశం కనబడుతూ ఉంది, కానీ ఏసయ్యని మాత్రమే ఎంచుకుంటే అది నిజంగా నువ్వు అలా చేసి ఉంటే చాలా ప్రశంసించవలసిన విషయమై ఉంది. తర్వాత అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ లవ్లీ టర్నింగ్ పాయింట్. మన జీవితంలో మార్పు ఇంకా చాలు, ఇంకా పాడిపోయి లేచిన ఇక స్థానం కాకుండా నిజంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఆ యొక్క టర్నింగ్ పాయింట్ అంటే దిశ మార్చుకొని వెళ్ళడము, ఆ యొక్క మలుపు జీవితంలో జరగడము, అది ఈరోజే వాక్యం విన్నప్పుడే అది ఈరోజే వచ్చింది అనుకోవాలి. సో ఇట్స్ లైక్ వెన్ యూ లిసన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వెన్ యూ రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వెన్ యూ గెట్ దట్ మెసేజ్ ఆఫ్ గాడ్, that is the day, that is the moment that you have to decide. యేసు ప్రభువు వారికి మీరు ఏది జవాబు ఇవ్వాలో ఆ సమయం ఎప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు ఇస్తాను కాదు, కానీ వాక్యం వింటున్నప్పుడే కదా, చదివినప్పుడే కదా, అదే అనుకూలమైన సమయంలో, సరి అయిన సమయంలో మీరు ప్రతిస్పందించవలసి ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మెసేజ్, బట్ సంథింగ్ that we are, that's what Jesus is expecting from us to do, the instant obedience. When Abraham was called, leave your country, leave your kindred, leave your family, and it's like you're going to depend on me completely. So the word came and Abraham obeyed. Later on the Lord appeared, first the obedience and then more revelation. ఈ యొక్క విధేయత అబ్రహాం ఎప్పుడు చూసారు? అబ్రహాంను దేవుడు పిలిచినప్పుడు నీ సొంత దేశమును, సొంత కుటుంబమును నువ్వు విడిచిపెట్టి నేను చూపించు వాగ్దాన దేశం, టు ద ల్యాండ్ దట్ ఐ విల్ షో యూ. మొదట వాక్కు వచ్చింది, అబ్రహాము విధేయత చూపించిన కొన్ని వచనాల తర్వాత మనం చూస్తాం దేవుడు అప్పుడు ప్రత్యక్షమైన. మొదట విధేయత, ఆ తర్వాత ఎక్కువ ప్రత్యక్షతలు. మొదట చిన్నగా ఆ మాటకి లోబడితే అప్పుడు తర్వాత జరుగుతుంది. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద ఫస్ట్ లిటిల్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వుడ్ హ్యాపెన్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్, అండ్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ విత్ దిస్ వర్డ్, అండ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ మెయిల్ me if there is something to share, and if there is a praise report or a testimony. I would love to hear what you want to share with me. I would love your feedback as well. So God bless you till we meet again. Shalom. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. తిరిగి మనం ఇంకొక వర్తమానంలో కలుసుకుందాం.